Hello students. Before lecture, I am discussing Python data type. Today lecture discussing the operators in Python. The operator can be defined as the symbol which is responsible for a particular operation between two operands. Operators are the pillars of a program on which the logic is built in specific programming language. This Python provides variety of operator which are described as follows. First one is arithmetic operator, comparison operators, assignment operators, logical operator, bitwise operator, membership operator, identity operator. Let's see. आपण याआधी अरिथमॅटिक, कंपॅरिझन, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाईज हे ऑपरेटर आपण आधीच्या लँग्वेज शिकल्या त्यामध्ये आपण पाहिलेले आहेत. फक्त न्यू ऑपरेटर कुठले आहेत तर मेंबरशिप ऑपरेटर अँड आयडेंटिटी ऑपरेटर. लेट्स डिस्कस दी फर्स्ट ऑपरेटर इन पायथॉन, अरिथमॅटिक ऑपरेटर. Arithmetic operators are used to perform arithmetic operations between two operands. It includes addition, subtraction, multiplication, division floor, modulus and power. Means addition means it is used to add two operands. Subtraction means it is used to subtract the second operand from the first operand. Let's see divide. It returns the quotient after dividing the first operand. Fourth one is multiplication. It is used to multiply one operand with the order. Next, remainder, that is modulus. It returns the remainder after dividing the first operand by the second operand. Next, exponent. Exponent means power. It is an exponent operator represented at its calculate the first operand power to the second operand. Last one is floor. Floor means it gives the floor value of the quotient produced by the dividing to the operands. Let's see example of arithmetic operator. Let's see declare the two variable a is equal to 9 and b is equal to 4. Then addition, add, declare another variable add is equal to a plus b. Declare sub is equal to a minus b. Declare mul is equal to a star b. Then div1 is equal to a slash b. Div2 is equal to a double slash b. Mod is equal to a mod b. P is equal to a exponent b. Then print add, print sub, print mult, print division 1, print div 2, print mod and print a. Then output is display is 13. First 2 ची ॲडिशन झाली, नेक्स्ट 2चं सबस्ट्रॅक्शन झालं, थर्ड मल्टिप्लिकेशन, देन डिव्हिजन 2, देन मॉड्युलस अँड लास्ट वन इज एक्सपोनेंट. म्हणजे आपण पहिल्यांदा काय दिलं होतं 9चा चौथा घात. 9चा चौथा काय घात येणार आहे आउटपुट 65, 61. नेक्स्ट कंपॅरिझन ऑपरेटर. कंपॅरिझन ऑपरेटर are used to comparing the value of the two operands and returns boolean true or false accordingly. The comparison operators are described in this below table. First one is greater than, next less than, third equal to, fourth not equal to, next greater than or equal to, less than or equal to. Next example of comparison operator. Let's see declare the two variable a is equal to 13 and b is equal to 33. then आपण आउटपुट प्रिंट काय करणार आहे प्रिंट a is greater than b. म्हणजे कुठली कंडिशन झाली ग्रेटर दॅनची झाली. नेक्स्ट प्रिंट a is less than b. कुठली कंडिशन आली लेस दॅन आली. प्रिंट a exactly equal to b.
तरच काय आउटपुट येणार आहे तुमचं, ट्रू येणार. प्रिंट ए नॉट इक्वल टू बी, प्रिंट ए ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू बी, प्रिंट ए लेस दॅन ऑर इक्वल टू बी. फर्स्ट आउटपुट काय येणार, पहिलं ए इज ग्रेटर दॅन बी आहे काय, फॉल्स आली आउटपुट. आउटपुट काय आलं, फॉल्स, म्हणजे ए ची व्हॅल्यू बी पेक्षा ग्रेटर नाही आहे. नेक्स्ट प्रिंट ए इज लेस दॅन बी, आउटपुट काय आलं, ट्रू, म्हणजे ए ची व्हॅल्यू ही बी पेक्षा लहान आहे. थर्ड काय आलं, ए एक्झॅक्टली इक्वल टू बी आहे का, नाही. 13 इज इक्वल टू 33 नाही. नेक्स्ट आउटपुट काय डिस्प्ले झालं, फॉल्स. फोर्थ ए नॉट इक्वल टू बी, आउटपुट काय आलं, ट्रू, म्हणजे 13 इज 33 बरोबर इक्वल टू आहे का, नाही आहे. नेक्स्ट ए इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू बी आहे काय, फॉल्स. ए इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू बी आहे, ट्रू, म्हणजे आउटपुट काय डिस्प्ले झालं, कंपॅरिझन ऑपरेटर सगळे लेस दॅन, ग्रेटर दॅन, एक्झॅक्टली इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस दॅन ऑर ग्रेटर दॅन इक्वल टू. नेक्स्ट operator is assignment operator. The assignment operators are used to assign the value of the right expression to the left operand. The assignment operators are described in this table. First one is म्हणजे असाइनमेंट ऑपरेटर आपण कशासाठी यूज केलं जातो, जे एखादं व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो त्या व्हेरिएबलला व्हॅल्यू असाइन करण्यासाठी आपण काय केलतो, असाइनमेंट ऑपरेटरचा यूज केला जातो. म्हणजे त्यामध्ये कुठले कुठले येतात बघा, इज इक्वल टू, ॲड अँड इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, सबस्ट्रॅक्ट इक्वल टू, मल्टिप्लाय अँड इक्वल टू, परत डिवाइड अँड इक्वल टू, मॉड्युलस अँड इक्वल टू, हे काय आहेत, असाइनमेंट ऑपरेटर आहेत. नेक्स्ट डिवाइड अँड इक्वल टू, एक्सपोनेंट अँड इक्वल टू, एम्परसँड अँड इक्वल टू, म्हणजे ह्या पद्धतीने जेव्हा आपण एखादी व्हॅल्यू डिक्लेअर करतो त्यावेळी कशाचा यूज केला जातो, असाइनमेंट ऑपरेटरचा यूज केला जातो. नेक्स्ट आहे लॉजिकल ऑपरेटर. द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड प्रायमरीली इन द एक्सप्रेशन इव्हॅल्युएशन टू मेक अ डिसिजन. It supports the logical operator is and, or, and, not. Description कसं येणार आहे, लॉजिकल अँड. इफ बोथ व्हॅल्यू इज ट्रू असेल तर आउटपुट काय येणार आहे, ट्रू. नेक्स्ट लॉजिकल ऑर, देन इफ आयदर वन व्हॅल्यू इज ट्रू देन आउटपुट काय येणार, ट्रू. लॉजिकल नॉट, ट्रू इफ ऑपरँड इज फॉल्स. लेट्स सी एक्झाम्पल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर. डिक्लेअर टू व्हेरिएबल अँड व्हॅल्यू असाइन इज लॉजिकली. A is equal to true and B is equal to false. Then print A and B and का आहे, लॉजिकल ऑपरेटर यूज केला आहे. प्रिंट A और B. नेक्स्ट सेकंड लॉजिकल ऑपरेटर और. थर्ड प्रिंट नॉट A. लॉजिकल ऑपरेटर कुठला यूज केला आहे, नॉट. आउटपुट काय डिस्प्ले होणार आहे, फर्स्ट व्हेरिएबल डिक्लेअर केलं ते का आहे, A and B. दोन्ही व्हॅल्यू का आहेत, सेम आहेत का. जर का दोन्ही व्हॅल्यू ट्रू असतील तर आउटपुट काय येणार आहे, ट्रू. अदरवाईज काय होणार, फॉल्स. मग आउटपुट काय डिस्प्ले झालं, फॉल्स. नेक्स्ट ए और बी, ए आणि और बी दोन्ही व्हॅल्यू दोन्हीपैकी एक ट्रू असेल तर आउटपुट काय येणार आहे, ट्रू. प्रिंट नॉट ए. नॉट ए काय झाला, आउटपुट काय झालं, फॉल्स डिक्लेअर झालं. नेक्स्ट आहे बिटवाईज ऑपरेटर. द बिटवाईज ऑपरेटर्स perform bit by bit operations on the values of the two operands. Then discuss this operator in chart. First one is bitwise AND, bitwise OR, bitwise NOT, bitwise XOR, bitwise right shift, and last one is bitwise left shift operator. Let's see example of bitwise operator. आपण काय केले याच्यामध्ये, इफ डिक्लेअर केले दोन व्हेरिएबल, इफ ए इज इक्वल टू 7 अँड बी इज इक्वल टू 6. मग बायनरी कन्वर्जन काय होणार आहे, जेव्हा आपण एखादं व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो आणि त्याला व्हॅल्यू असाइन करतो, बिटवाईज ऑपरेटर काय करतं तर त्याचं बायनरी कन्वर्जन करून घेतो. बायनरी कन्वर्जन म्हणजे कसं येणार आहे तुम्हाला, 7ला 2 जिथपर्यंत भाग जातो त्याची व्हॅल्यू रिमाइंडर जे येतात ते काय इथे बायनरी ऑपरेटर. नेक्स्ट 7चा बायनरी ऑपरेटर काय झाला, 0 1 1 1 आणि बायनरी ऑफ बी काय आलं, 0 0 1 1. इट्स ओके, समजलं का.
देन हेन्स आपण काय करतोय ए अँड बी करतोय. ए अँड बी मध्ये काय होणार आहे, आपण व्हॅल्यू काय येणार आहेत त्याच्या, काय आहे बघा बायनरी अँड म्हणजे इफ बोथ द बिट्स ॲट द सेम प्लेस इन टू ऑपरंड्स आर वन देन वन इज कॉपीड टू द रिझल्ट, अदरवाईज काय येणार आहे, 0 आउटपुट डिस्प्ले होणार आहे. मग ह्याच्यामध्ये काय आलं, 0 सेम 0 आला. ए अँड बी मध्ये काय आला, 0 आला. 1 ची व्हॅल्यू काय आली, इथे काय आहे, नेक्स्ट 0 आहे. मग आउटपुट काय घेतलं, 0. लास्ट 2 डिजिट आर 1 1 ए अँड बी व्हॅल्यू मध्ये. मग आउटपुट काय घेतलं, सेम घेतलं 1 1. ए और बी मध्ये काय केलेलं आहे बघा, ए और बी मध्ये काय केलं, ॲज इट इज ए ची व्हॅल्यू काय केलेली आहे, प्लेस केलेली आहे. आणि ए अँड बी मध्ये काय केलं आहे, ए अँड बी मध्ये काय केलं बघा, 0 ॲज इट इज, दोन्हीकडे काय आहे 0 0 आहे 0. 1 अँड 0 मध्ये काय घेतली व्हॅल्यू, अँड म्हटले, अँड मध्ये काय केली व्हॅल्यू 1 गेली, कन्वर्जन काय केलं 1. आणि नेक्स्ट अदरवाईज काय केलं, 2 व्हॅल्यूज आर 0. निगेशन ए मध्ये काय केलं, 0चं कन्वर्जन काय केलं 1 आणि बाकी 1 1चं काय कन्वर्जन केलं 0 0. दिस इज बिट वाईज ऑपरेटर. नेक्स्ट वन इज मेंबरशिप ऑपरेटर. Membership operators are used to check the membership of value inside a Python data structure. If the value is present in the data structure, then the resulting value is true. Otherwise, it returns false. Membership operator is used to test whether a value or variable is in a sequence. Let's see. Membership operator is in and not in. In, it is evaluated to be true if the first operand is found in the second operand. That is list, tuple or dictionary. जे काय आहे आपण डाटा टाइप्स आहेत आणि ते आपण कुठे बघितले, पायथॉनच्या डाटा टाइप्स मध्ये बघितले. नेक्स्ट आहे नॉट इन ऑपरेटर. इट इज इव्हॅल्युएटेड to be true if the first operand is not found in the second operand. That example काय ना, list, tuple or dictionary. म्हणजे मेंबरशिप ऑपरेटर मध्ये बेस्ट एक्झाम्पल कुठले आहेत तर लिस्ट, टपल और डिक्शनरी. लिस्ट मध्ये काय होतं, टपल और डिक्शनरी. हे बेसिक काय झालं, आपले डाटा टाइप झाले. ज्या डाटा टाइप मध्ये आपण एखादी व्हॅल्यू डिक्लेअर करतो आणि त्या व्हॅल्यूमध्ये 2 व्हेरिएबल आपण पास करतो, त्याच्यामध्ये लिस्ट, टपल और डिक्शनरी आपण काय करतो, डाटा टाइप डिस्प्ले करतो. एक्झाम्पल ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर इज, लेट्स डिक्लेअर द व्हेरिएबल ऑफ एक्स इज इक्वल टू हॅलो अँड वाय इज इक्वल टू 3 as a 4 as b. इट इज वाय काय केलं आपण, डिक्शनरी डाटा टाइप यूज केला, त्याच्यामध्ये काय केलंय असोसिएटिव्ह अरे ॲज अ की व्हॅल्यू पेअर काय केलेले आहेत, व्हॅल्यू आपण पास केले आहेत. देन प्रिंट काय केलं, जी इन एक्स, प्रिंट हॅलो नॉट इन एक्स, प्रिंट हॅलो नॉट इन एक्स 2 वेळा प्रिंट केलं. नेक्स्ट प्रिंट 3 इन वाय अँड प्रिंट बी इन वाय. आउटपुट काय डिस्प्ले झालेलं आहे बघा, आउटपुट काय डिस्प्ले झालं, true true and next false and if true and false. This is the membership operator. And last one is identity operator. Identity operator and membership operator, it is a special operator. First one is membership operator and second one is identity operator. Identity operator is and is not are the identity operators. Both are used to check if two values are located on the same part of the memory. Two variables that are equal does not imply that they are identical. This is the identity operator. The identity operators are used to decide whether an element certain class or type. There are two identity operator is two, is and is not. It is मध्ये काय होतं बघा, it is evaluated
to be true if the reference present at both sides point to the same object. It is evaluated. Next operator is not. It is evaluated to be true if the reference present at both sides do not point to the same object. Let's see example of identity operator. Declare 6 variable and value to the assigned. First one, a1 is equal to 3, b1 is equal to 3, then a2 is equal to gigs for gigs, b2 is equal to as same value, a3 is equal to 1 to 3 as लिस्ट आपण डिक्लेअर केले, b3 is equal to 1 to 3. then आउटपुट काय प्रिंट करायचे बघा, प्रिंट a1 is not b1. आउटपुट काय येणार, फॉल्स. का फॉल्स आलं, इज नॉट म्हटलेलं आहे. इज नॉट मध्ये काय करतोय, इट इज इव्हॅल्युएटेड टू बी ट्रू इफ द रेफरन्स प्रेझेंट ॲट बोथ साइड डू नॉट पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट. समजलं. ह्याच्यामध्ये काय केलंय, व्हॅल्यू जरी डिक्लेअर केली असेल, सेम जरी असेल, डिक्लेअर केलेली व्हॅल्यू आहे ती दोन्हीकडे प्रेझेंट असेल तर काय येणार आहे, आउटपुट काय येणार आहे, ट्रू येणार आहे, नाहीतर काय येणार, फॉल्स. नेक्स्ट a2 इज b2. a2 इज b2 का आहे, दोन्ही व्हॅल्यू काय आपण केलेल्या आहे, सेम डिफाईन केलेल्या आहेत, त्यामुळे आउटपुट काय आलं, ट्रू. इजचा काय यूज झाला बघा, इट इज द इव्हॅल्युएटेड टू बी ट्रू इफ द रेफरन्स प्रेझेंट ॲट बोथ साइड पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट. म्हणजे एखादं ऑब्जेक्ट डिक्लेअर केल्यानंतर जी व्हॅल्यू तुम्ही दोन्हीकडं रेफरन्स दिलेली आहे ती सेम असेल तर आउटपुट काय येणार आहे तुमचं, ट्रू. नेक्स्ट काय आहे बघा, प्रिंट a3 इज b3. आउटपुट काय आलं, फॉल्स डिक्लेअर झालं. a3 इज b3 आहे का, नाही आहे ना. दिस इज द आयडेंटिटी ऑपरेटर. टुडे लेक्चर आपण काय डिस्कस केलं बघा, पूर्ण ऑपरेटर्स कुठले कुठले होते, अरिथमॅटिक, कंपॅरिझन, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिट वाइज ऑपरेटर अँड स्पेशल ऑपरेटर 2, आयडेंटिटी ऑपरेटर अँड मेंबरशिप ऑपरेटर. ओके, थँक्यू.